নমস্কার, আসেন। জলের মধ্যে পা দিতে হবে, জলের মধ্যে। সৈকত আছে, সৈকত নমস্কার।
আমার প্রয়াত উন্নত উজ্জ্বল রসান সভক্তি শ্রী ওম হরিপুরট সুন্দরম দুটি কদম্ব সন্ধিবৃতম সদয় হৃদয় কন্দর স্ফুরতব সচিমান্দন গৌর হরি গৌর হরি গৌর হরি। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोपाल गोविंद हरि गोपाल गोविंद। गोपाल गोविंद हरि गोपाल गोविंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णचंद्राय हरि कृष्णचंद्राय। कृष्णचंद्राय हरि कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णचंद्राय हरि कृष्णचंद्राय। कृष्णचंद्राय हरि कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहो राम राम राम। राम राम मन से कहो राम राम राम। राम राम मन से कहो राम राम राम। राम राम मन से कहो राम राम राम। दशरथ का पुत्र भजो राम राम राम। दशरथ का पुत्र भजो राम राम राम। कौशल्य का पुत्र भजो राम राम राम। कौशल्य का पुत्र भजो राम राम राम। कैकेयी का पुत्र भजो राम राम राम। कैकेयी का पुत्र भजो राम राम राम। सुमित्रा का पुत्र भजो राम राम राम। सुमित्रा का पुत्र भजो राम राम राम। राम राम मन से कहो 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 राम राम राम। लक्ष्मण का भाई भजो राम राम राम। लक्ष्मण का भाई भजो राम राम राम। भारत का भाई भजो राम राम राम। भारत का भाई भजो राम राम राम। शत्रुघ्न का भाई भजो राम राम राम। शत्रुघ्न का भाई भजो राम राम राम। राम राम मन से कहो राम राम राम। राम राम मन से कहो राम राम राम। हनुमान का भक्ति देखो भजो राम राम। हनुमान का भक्ति देखो भजो राम राम। राम राम मन से कहो राम राम
राम राम मन से कहो राम राम राम, राम राम मन से कहो राम राम राम, राम राम मन से कहो राम राम राम, राम राम मन से कहो राम राम राम। राधे गोविंद नाम, राधे गोविंद नाम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, राधे गोविंद नाम, राधे गोविंद नाम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। सत्य जुगे विष्णु ठाकुर, सत्य जुगे कृष्ण ठाकुर, विष्णु अवतार, विष्णु अवतार, कलि जुगे चैतन्य, दिनेर समाचार, दिनेर समाचार, हरि हरे कृष्ण, हरि हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, राधे गोविंद नाम, राधे गोविंद नाम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनः, दीप वरतु मे पापम्, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुखशान्तिविनाशाय, आत्मा ज्योति नमोस्तुते, आत्मा ज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मा ज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मा ज्योति प्रदीप्ताय। তুমি বন্ধু, সখাও তুমি, সখাও তুমি, তুমি
তুমি, তুমি আমার সকল দেবতা। সবাই গো মাতা চ পিতা তমেব তমেব বন্ধুশ্চ সখা তমেব তমেব পিতা দ্রবিণং তমেব তমেব সর্বং মম দেব দেব। অমৃত জগতে যদি কিছু পাপ থাকে তবে দুর্বলতাই সেই পাপ। সকল প্রকার দুর্বলতাকে ত্যাগ করো, দুর্বলতাই মৃত্যু, দুর্বলতাই পাপ, বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। ওনার পরিচয়, উনি অসমের তিনসুকিয়া মহাবিদ্যালয়ে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডক্টর পূর্ণেন্দু শেখর দাস মহাশয়। আমার জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মেকানিক্যাল বিভাগের অধ্যাপক শুভেন্দু রায় চৌধুরী মহাশয়, তাকে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে। তাপসী গোলদার মহাশয়া, তাকে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে। এবার রঞ্জনা ঘোষাল মহাশয়াকে মূল নিবাস এলাহাবাদ উত্তরপ্রদেশে অবসরপ্রাপ্ত। আমি আচার্য
দিদিভাইকে প্রথমে আমি উপস্থিত সমস্ত অভিভাবক অভিভাবিকা, আমাদের যে বিদ্যালয়ের সভাপতি মহাশয় এবং এখানকার যে সমস্ত দাদা দিদি আছে, আচার্য আচার্যা আছে এবং আমার না দেখতে পাচ্ছি না, ছোট ভাই বোনরা ছিল একটু আগে, ওরা চলে গেছে, এটা বড়দের অনুষ্ঠান। সবাইকে আমার অন্তরে শুভেচ্ছা জানাই। স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে যে আমাকে আজকে এখানে যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, এর একটা পরিবেশে যেটা আপনারা অনেকেই বললেন, এত সুন্দর পরিবেশ এবং আমরা এবং আপনারা এবং আপনাদের ছাত্রছাত্রীরা সবাই অতি ভাগ্যবান যে বর্তমান এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও একটা সুন্দর ভালো পরিবেশের মধ্যে আমরা যে কথা বলতে পারছি, আমাদের বাচ্চাদেরকে আনতে পারছি, দেখাতে পারছি। তাই প্রথমে আমি পাশাপাশি আগে স্কুল কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাই যে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য। এবার মূল পর্বে আসি। মূল কথা হচ্ছে যেটা, আমাকে যখন প্রথম নামদা বলেছিলেন, মানে প্রধান আচার্য বলেছিলেন যে দাদা আপনাকে একটু আসতে হবে, তো আমার একটু অবাক লেগেছিল যে গার্জেন মিটিং অনেক করেছি, আমি একটা সমন্বয়যুক্ত ছিলাম, আছি, অনেক গার্জেন মিটিং করেছি, কিন্তু দাদু দিদা বা ঠাকুরদের নিয়ে কোনো মিটিং কিন্তু আমি করি, অ্যাটেন্ড করি। পরে বুঝতে পারলাম যে এর মধ্যে একটা নতুনত্ব আছে। সব থেকে বড় কথা, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে দাদু দিদাদের এবং ঠাকুমাদের দিদাদের অত্যন্ত একটা ভূমিকা আছে। আগেকার দিনের গুরুত্ব ছিল, আমরা জানি, আমরা যারা এখানে আছি সবাই বড় হয়েছি স্বাধীনতার পরে জন্ম আমাদের। এমন কেউ আছেন দেখেন মনে হয়তো নেই, স্বাধীনতার আগে জন্ম কেউ নেই। মোটামুটি 1950 সাল 55 সালের পরে জন্ম আমাদের, আমিও সেই বয়সে পড়ি এবং আমরা বহু কিছু দেখে এলাম। এবং সেই সময় আপনারা জানেন, আপনাদের কাছে নতুন করে এত অভিজ্ঞতা আছে, নতুন করে কিছু বলার নেই। সুতরাং নতুন করে আমি আপনাকে কিছু শেয়ার বলবো, এতটা আমার মধ্যে সেই অধ্যত্ত নেই। আপনারা প্রত্যেকে বিগত 50, 55 বা 60, 65 বছর ধরে নানান সংগ্রাম করে এসছেন, নানান যুদ্ধ করে এসছেন, নানান ভালো পরিবেশের মধ্যে দিয়ে এসছেন এবং অনেক কিছু ঝড় ঝাপটা পাল্টে আজকে এই জায়গায় এসে নাতি বা নাতনিকে দিয়েছেন। সুতরাং আমি আপনাদেরকে নতুন করে ওই ব্যাপারে কিছু বলবো না, তবে যেটা বলার দরকার সেটা আমি আমার পরিচয় দিয়ে আগে আমার একটা পরিচয় দেওয়া হলো। সেটা হচ্ছে আমি অধ্যাপনায় যুক্ত না, এখন যুক্ত নেই, আমি অবসর গ্রহণ করেছি এই ডিসেম্বর মাসে। তো আমার বয়স এখন 65 বছর 3 মাস, কিন্তু এখনো কিন্তু আমি আপনাদের শুভেচ্ছায় কোনো প্রেশার সুগার কিছু হয়নি। গত বছর হয়তো আমি অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে প্রাক্তনীর সঙ্গে ফুটবল খেলেছি, এখন ভলিবল খেলি, টেবিল টেনিস খেলি। তো এই যে ব্যাপারটা আমি হাইলাইট করতে চাই আপনাদের কাছে, যে আমার যে 33 ইয়ার্সের অভিজ্ঞতা কলেজের পাশাপাশি আমি বিগত 34 বছর ধরে পাটকাটা অঞ্চল এবং দেওয়াজের অঞ্চলে ছোট বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করি, তাদের নিয়ে থাকি। এই মুহূর্তে যদি আমার বাড়িতে যান, দেখতে পাবেন 5-6টা বাচ্চা তারা পড়াশোনা করছে নিজের মতো। যাই হোক, সেটা অন্য প্রসঙ্গ। আমি যে প্রসঙ্গে আসছি, আমার এই 36 বছরের যে অভিজ্ঞতা লক্ষ্য হয়েছে, আমি যেখানে পেয়েছি, সেটা কিছুটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি এবং সেইখানে কখনো কথা বলতে পারি, যেটা আশা করি আপনারা আমাকে খারাপ লাগলে মার্জনা করবেন। প্রথম কথা, যে আমরা যে শুরু করেছি পোস্টকার্ড থেকে, টেলিগ্রাম থেকে আমরা যেগুলো শুরু হয়েছে, আজকের দিনে মোবাইল অ্যাপস চলে এসেছে। এই যে দ্রুত চেঞ্জ, আমাদের সময় রেডিও এসেছিল, তারপর টিভি এলো, ঠিক আছে, টিভির পরে এই যে একটা বিশাল বস্তু এসে পড়লো কানকল, কানকল, এই কানের যে কলটা চলে এলো, এই আমাদের সমাজে একটা বিরাট একটা সমস্যা সৃষ্টি হলো, বিরাট একটা বিপ্লব নিয়ে এলো, হোল দুনিয়াটা বিপ্লব নিয়ে এলো। কম্পিউটারের পরে মোবাইল, প্রচুর লোকের সাথে জানাশোনা হচ্ছে, কথাবার্তা বলছে, কিন্তু
আমাদের কাছে, ছোটদের কাছে একটা বিরাট একটা সমস্যা সৃষ্টি করবে। এবং এই আপনারা জানেন, এই মোবাইল প্রচুর ছেলেমেয়ের মধ্যে ভয়ানক ক্ষতি করে দিচ্ছে। এবং এই মুহূর্তে যিনি মোবাইল আবিষ্কার করছিলেন বা যারা ভেবেছিলেন কথাটা, তারা হাই হাই করে উঠছে যে কেন করতে গেলাম। আমেরিকায় বসে মোবাইলের ওপর এইসব আপনার নিয়ে চলছে, রিসার্চ চলছে কি করে ছেলে মেয়েদেরকে মোবাইল অ্যাডিকশন কমানো যায়। সুতরাং এই একটা প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট জায়গা যে কি করে আমরা তাদেরকে সেখান থেকে সরাবো। আবার কোথায় ফিরে আসি, এই ব্যাপার নিয়ে আমি দীর্ঘদিন ধরে চিন্তা করে যাচ্ছি। এখন তো চিন্তা করার সময় পেয়েছি, আগে কলেজে ছিলাম, 3 মাস হলো আমি অবসর নিয়েছি। তো আমি যেটা দেখলাম, ঠাকুরের কথা যদি বলেন, ঠাকুর মানে শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের কথা, তিনি একটা সত্য কথা বলেছেন। আপনারা অনেকেই জানেন যে উত্তর কলকাতায় টালা জায়গা আছে, হ্যাঁ, দক্ষিণ কলকাতায় টালিগঞ্জ বলে জায়গা আছে। ঠাকুর বলছেন তুমি যদি টালিগঞ্জ থেকে যাও, টালা আপনি পেছনে পড়ে যাবে। অর্থাৎ আমি টালা যাবো না ভাবতে হবে না, আমি টালিগঞ্জ যাবো ভাববো। যে টালিগঞ্জ যাবো ভাবি, টালা আপনি পেছনে পড়ে যাবে, কারণ এটা উত্তর দিক, দক্ষিণ দিক। কেন বললাম? এই জন্য বললাম, আমরা যদি ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোনো ভালো জিনিস, আকর্ষণীয় জিনিস তাদের সামনে দিতে পারি, তাহলে পর দেখা যাবে তারা আস্তে 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 তাদের মোবাইল অ্যাডিকশন কমে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা সেটা করতে পারছি না। কিন্তু আমি করতে পেরেছি। আমার বাড়ি থেকে করে বাচ্চাদেরকে আপ টু ক্লাস 12 কেউ মোবাইল হাত দেয়। এমন সিস্টেম করা হয়েছে, এমনভাবে ইনভলভ করা হয়েছে, এমনভাবে কাজ করানো হয়েছে যে কেউ ইনভলভ। একদম প্র্যাকটিক্যাল কথা বলছি আপনাদেরকে। আমি যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং লাইন করেছি, আমার পড়াশোনা মেকানিক্যাল নিয়ে শুনলেন একটু আগে, আমি খুব প্র্যাকটিক্যাল বিশ্বাস করি। আমি তত্ত্ব পদার্থের ধার ধারি না। ধর্মের যে কথা আসল মানে বুঝি আমি, আসল কথা হচ্ছে জীবনে সেটাকে প্র্যাকটিস করা। অনেক জ্ঞানের কথা শুনি, অনেক জায়গায় লেকচার শুনেছি, অনেক সেমিনার শুনি, স্বামীজিকে নিয়ে অনেক গল্প কথা আলোচনা হয়, কিন্তু জীবনে প্রয়োগ করতে খুব কম লোককেই দেখি। তাই আমার মূল কথা হচ্ছে যে আগে জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। তাকে করতে হবে প্রথম যে দায়িত্ব এরকম হয়ে যায়, সেটা হচ্ছে আমরা যেভাবে বড় হয়েছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে খাওয়া দাওয়ার পরে দাদুকে শুয়ে পড়তাম, দাদু আমাকে রামায়ণের গল্প বলত। রামায়ণের গল্প দাদুর কাছে শুনেছি, মহাভারতের গল্প তার কাছে শুনেছি, ঠাকুমার কাছ থেকে বিভিন্ন ছড়া শুনেছি ছোটবেলায়। আপনারা বলবেন এখন করতে গেলে বাবা মাই তো সময় দেয় না, আজকে আঁকা আছে, কালকে নাচ আছে, পরশু মুখ আছে, ঠিক কথাই। কিন্তু তার মধ্যেও কিছু সময় আছে যেটা যদি আমি তার নারীকে না থেকে বসতে পারি, তাহলে কিন্তু তারা সময় পায় এবং কথা বলে। এই রিসেন্টলি আমি হায়দ্রাবাদ গেছিলাম। এই আমার বোন সঙ্গে এসছে, আমার বোনের কাছে, তার দুটো নাতনি আছে। তারা সময় পেলেই মোবাইল থাকে, সময় পেলেই মোবাইল থাকে। আমি যখন গেলাম ওর জন্য, আমি কয়েকটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করলাম এবং কয়েক খেলা নিয়ে গেছিলাম। বিশ্বাস করবেন না, ওরা আমি যে কদিন ছিলাম 4-5 দিন, ও মোবাইল থেকে দেখাচ্ছি না, খালি দাদুকে তৈরি করছে, আমার দেখাচ্ছে। তার মানে হলো যে আমি যদি তাদেরকে ভালো কিছুর মধ্যে ইনভলভ করতে পারি এবং আমি যদি নিজে ইনভলভ হই, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এখন আমরা ছোট্ট বাচ্চাকে মোবাইল দিয়ে খাওয়াই, মোবাইলের সামনে বসে খাওয়াচ্ছি, ছোট থেকে সে মোবাইল অ্যাডিকশন হয়ে যাচ্ছে। পরে গিয়ে আমরা হাই হাই করছি, যখন সে ক্লাস 5-6 পড়ছে আমাকে কমপ্লেন করছে, ও তো মোবাইল ছাড়া শুনবেই না, ফাংশন করছে, হ্যাঁ সবকিছু করে দিচ্ছে, বুঝতাম নাই। আমরা এই গার্জেনরা আছি, আমরা ঠিক নির্দিষ্ট সময় টিভি সিরিয়াল না দেখলেই আমার মনে সব চক করে। ওই সময় যদি আমি নাতিকে দিতে পারি, তার সঙ্গে বসতে পারি, যদি সময় পাওয়া যায়, আমার মনে হয় তারা আপনার কাছ থেকে অনেক পাবে। কারণ আপনাদের অনেক গল্প আছে, আমাদের প্রত্যেকের স্টকে প্রচুর গল্প আছে, প্রচুর ঘটনা আছে, প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে, সেইগুলো শেয়ার করা দরকার। তার 1 নম্বর পয়েন্ট, বেশি কথা বলবো না, মহাপ্রভুদের সঙ্গে 1 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের কি করে বাচ্চাদেরকে আকর্ষণীয় করা যায় কোনোভাবে। তার জন্য অনেক পদ্ধতি আছে, এখানে বিস্তারিত করার সময় নেই। যদি কোনো সময় কারণ মনে হয় আলোচনা করতে চান, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, আমি তাদেরকে বলে দেবো। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, আমার ব্যক্তিগত জীবন, এই
খুব মাফ করবেন, আমি কাউকে দূষণ বলছি না, আমি তো অভিজ্ঞতাই বলছি। যে সমস্ত বাবা মা ঠাকুমা দিদা ঠাকুমা প্রত্যেকে নিজের দিকে তাকাতে হবে। আচ্ছা আমি কি ঠিক আছি? আমি কি মিথ্যে কথা বলি না? আমি কি হিংসা করি না? আমি কি লোভ করি না? না করি না। যদি না করেন আপনি জেনে রাখুন আপনার নাতি নাতনি সেভাবে অংশ। যদি আমি সেইভাবে নিজের জীবনটা গ্রহণ করতে পারি, নিজের জীবন চালাতে পারি, আমি মুখে বলছি এক করছি আলাদা, তাহলে কিন্তু জীবনে সেইটাই সে গ্রহণ করবে। সে মুখে বলবে এক করবে আর তখন মনে হবে কেন করছে, আমি আমাদের দেখাচ্ছি না সবসময় তো আমরা ওই যে এই করছি, কিন্তু এবার এই করে দেখাচ্ছি কাউকে ভাবছি না 3টে আঙুল আমার দিকে আছে, আমার দিকে 3টে আঙুল আছে, তো আমি ঠিক আছি সেই দিকে নজর দিতে হবে। এবং পাশাপাশি আমরা ভাবতে হবে যে কিভাবে কি তৈরি করলে পারে, কি করলে পারে বাচ্চাগুলো ছোট বাচ্চা তারা এখান থেকে শিখে যাচ্ছে অনেক পা। আমার মেয়ে যখন সারদাই সুস্থিত প্রথম তৈরি হয়েছিল, আপনারা অনেকেই জানেন, সেটা হয়েছিল পান্ডাপাড়া। পান্ডাপাড়ার যে পার্ক মোড় সেখানে ছিল সরকারি একটা স্কুল ছিল। আমি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ডাঙ্গাপাড়া থেকে আমার মেয়েকে ওখানে পাঠাতাম। স্কুল গেট যে 3 নম্বর গন্তিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম ঘন্টা পর ঘন্টা ভিড়ের জন্য। সবাই পাঠিয়েছি, অনেক আমার আপত্তি করেছে, সামনে হরিশাইল আছে, এমুক স্কুল আছে, আমি না ছোট থেকে তার মধ্যে একটা ভালো কালচার দিতে হবে, ভালো ভাব দিতে হবে। এবং সব ওখানে পেয়েছি। আমার মেয়ে বাইরে থাকে, এখনো সে এইভাবে যুক্ত, এইভাবে সব কাজ করে। সেই ছোট থেকেই এই ভাবটা দেওয়ার কাছে চিন্তা করে আপনারা স্কুলে দিয়েছেন, এটা অত্যন্ত অত্যন্ত খুব ভালো কাজ করছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি ক্লাস 4 এর পর, এখন আমি মাননীয় ডক্টর দাদার সাথে কথা বলছিলাম, যে ক্লাস 4 এর পর থেকে যেই বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে, তখনই বাইরের পরিবেশ তাদের আস্তে 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 উন্নতি করে দিচ্ছে। কিন্তু জানবেন আমি বইয়ে খবর নিই, প্রচন্ড আমার যোগাযোগ আছে, এই সুনামদের বলুন, এফডিআই বলুন, জেলা স্কুলে বলুন, জেলা স্কুলে কম হয়, হয়তো প্রথম থেকে উন্নয়ন তৈরি হচ্ছে। তাদের কাছে সারদা শিশুদের ছেলেমেয়েরা খুব লোভনীয়, তারা চায় আমাদের স্কুলে ভর্তি হোক। অর্থাৎ পড়াশোনার মান এবং যে আচার আচরণ ব্যবহার আপ টু ক্লাস 4 বেশিরভাগই ভালো শিখছে। কিন্তু যেই তারা বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে, 5 এ চলে যাচ্ছে, 5 থেকে আস্তে 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 শহর থেকে ম্যাক্সিমাম ছিলেন, ম্যাক্সিমাম হয়তো কয়েকজন ব্যতিক্রম হতে পারে, 10% কি হচ্ছে ওইভাবে। এবং বাবা মায়ের মধ্যে টিপিক্যাল আইডিয়া তৈরি হচ্ছে পড়া টিউশন, পড়া এবং টিউশনের চক্করে পড়ে আসলে যে ভাবটা, নিজের যে মনুষ্যত্বের ভাবটা, নিজের ভেতরে যেটা ভালো ঐতিহ্য তৈরি হবে, যে কালচার তৈরি হবে, যে তৈরি করে দিচ্ছে স্কুল ছোটবেলা থেকে, সে ধরে রাখতে পারছি না। এই জন্যে আমার মনে হয়েছে যে আপনাদের কাছে এসে আমার খুব ভালো লাগলো। এবং আমার মনে হচ্ছে যে এই যে মোবাইল থেকে বাচ্চাদের আলাদা করা যায়, কি করে তাদের আরো কিছু ভালো জিনিসের মধ্যে অ্যাডিক্টেড করা যায়, তার জন্য প্রথমেই আমাদের দরকার কিছু কিছু বেসিক গুণ শেখানো। বেসিক গুণ কি? টাইম মেনে চলা, রুটিন মেনে কাজ করা, প্রত্যেক দিন রাত্রিবেলায় একটু হ্যাবিট করানো যে নিজেকে আত্মসমীক্ষা করা। অর্থাৎ সারাদিন আমি কি করলাম, এটা আপনারাও করতে পারেন, আমি করি। আমি সারা জীবন করে আসছি যে সারাদিন আমি কি করলাম, কোন কোন কাজের মধ্যে ভুল করলাম, কোথায় কোথায় ঠিক করলাম। এই প্রত্যেক দিন আমরা করি, বাচ্চাই প্রত্যেক দিন করে, এবং সেটা একসঙ্গে করি, বসি, ওদেরকে সময় দিতে হবে। এখন বাচ্চাদের সময় নেই, তো বাবা মা তো সময় পায় না, কিন্তু সময় কিন্তু পান। আমি সে আলোচনায় যাবো না, সময় যারা পান সেই সময়টা অন্য কাজে ব্যবহৃত হবে। মাস্টারকে দিয়ে দিলাম, দায়িত্ব শেষ। আপনারা অনেকে বলছিলেন এখানে যে খুব ভালো স্কুল, কিচ্ছু লাভ হবে না, এখানে থেকে কিচ্ছু লাভ হবে না যদি না আপনি বাড়িতে নিজের জীবনে সেই ভাবটা প্রয়োগ না করেন। দাদাদের ক্ষমতা নেই আপনার বাচ্চাকে মানুষ করে দেবে, কোনো বাচ্চাকে মানুষ করতে পারা যায় না যতক্ষণ সে নিজে চেষ্টা করছে। তার পরিবেশ কতক্ষণ যাচ্ছে এখানে, 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা, আর বাকি 20 ঘন্টা সে বাড়িতে যাচ্ছে। তো আপনাকে দেখে সে শিখছে, ঠাকুরদের থেকে শিখছে, বাবা মাকে থেকে শিখছে। তো তাদের যে বোধ, তাদের যে চিন্তা ভাবনা, তাদের যে আচার আচরণ, সেটাই কিন্তু তারা প্রভাবিত হচ্ছে এবং তার কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে। কনফিউজ মানে বাইরে দেখছে একরকম, এখানে দেখছে একরকম, দুরকম হয়ে যাচ্ছে। আমাদের খবর আছে, আমি বললাম আপনাকে 34 ইয়ার্স আমি এই নিয়ে আছি, আমি এই নিয়ে কাজ করেছি। সুতরাং এইটি আমার পিএইচডি নাই, আমি ঘরে পিএইচডি করিনি।
আমি আমার লাইনে পিএইচডি করিনি, কারণ আমার মনে হয়েছে যে এখন পিএইচডি করতে এই লাইনে কি করে বর্তমান প্রজন্মকে সঠিক পথে দিশা দেখানো যায়। এবং প্রচুর ছেলে দেখছি আমি আমার সঙ্গে আছে, ছোট ছোট বাচ্চা, তার পরবর্তীকালে পড়াশোনা করে এখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং এই ভাবের সঙ্গে যুক্ত আছে। যে মেথডে করে যুক্ত হবে তার প্রথম কাজ হচ্ছে আমি কি ঠিক আছি। আমি মুখে বলছি অমুক জিনিস, বিভিন্ন সম্মেলনে যাচ্ছি, বিভিন্ন ধর্মীয় কাজকর্ম করছি, অনেক ভাব শুনছি, কিন্তু জীবনে প্রয়োগ করছি কি আমি? যদি করে থাকেন জেনে রাখুন আপনার নাতি নাতনি নিশ্চিন্তে তারা বড় হবেই হবে, ভালো হবেই হবে। ধন্যবাদ। বেশি কথা বলবো না। আমি সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, প্রীতি এবং এখানে আসতে দেওয়ার জন্য, আসতে পারার জন্য কৃষি কর্তৃপক্ষকে আবার আমার তরফ থেকে সতর্কতা নিয়ে শেষ করছি। ভালো থাকবেন। আগত সমস্ত শ্রদ্ধেয় এবং শ্রদ্ধেয়া দাদু দিদা ঠাকুরদা ঠাকুমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আমি অত্যন্ত নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। আমাদের এই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ আজকে পরিপূর্ণ হলো, পবিত্র হলো আপনাদের চরণধুলি এই বিদ্যালয়ে পড়ার জন্য। আপনারা সত্যি মহাভাগ্যবান, মহাভাগ্যবতী। কারণ একটা পিতা বা মাতার জীবন সার্থক হয় যখন সন্তানের পরিচয়ে আমার পরিচয় হয়। আর আজকে আপনারা এসছেন সন্তানের সন্তান, মানে নাতি নাতনির পরিচয়। তাই আপনারা মহাভাগ্যবান, মহাভাগ্যবতী। বিদ্যাভারতী এই যে শিশু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে, এটা একটা বিদ্যালয় নয়, এটা একটা পরিবার। আর এই পরিবারের সদস্য বা সদস্যা আপনারাও। তাই আপনারা এতদিন থাকতেন বাড়িতে, বাড়িতে থেকেই আপনারা নাতি বা নাতনির মুখে বিদ্যালয়ের কথা শুনতেন। ওরা বাড়িতে গিয়ে আদো আদো স্বরে এখানকার সংস্কৃত মন্ত্রগুলো করত। আপনারা ওদেরকে খোঁজাতেন, আর একটু মন্ত্র বল না শুনি, একটু ভোজন মন্ত্র বলতো, ওরা বলতো। এই বিদ্যালয় কিভাবে চলে, বিদ্যালয়টা কিরকম, এটা আমাদের বিদ্যাভারতী বলেছে ঠাকুমা ঠাকুরদাকেও তোমরা বিদ্যালয়ে আসার জন্য বলবে। তাই আমরা এবছরই প্রথম এই প্রয়াস বা প্রচেষ্টা নিয়েছি। তাই ঠাকুর বলেছেন একটা কথা, তোমার ডাক যদি আন্তরিক হয় তবে সে ডাক জায়গা মতন পৌঁছাবে এবং তার উত্তর একটা পাবেন। তাই আমার এতজন অভিভাবক অভিভাবিকাকে দেখে আমার মনে হয়েছে আমরা বিদ্যালয় থেকে যে আন্তরিকতার সঙ্গে আপনাদের স্মরণ করেছি, আপনাদের ডেকেছি এবং আপনারা সেই ডাকে সাড়া দিয়ে আজকে এই বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এসেছেন, আমরা আপনাদেরকে আরেকবার কৃতজ্ঞ, আমাদের আপ্লুত, আমরা আনন্দিত। একটু আগেই মাননীয় সিদ্ধান্ত রায়চৌধুরী, ওনার সঙ্গে আমার দীর্ঘ 30 বছরের আগে পরিচয়। উনি বললেন ওনার মেয়েকে পান্ডাপাড়া স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। আমিও সেই সময় পান্ডাপাড়ায় কাজ করতাম। সেই সূত্রে ওনার বাড়িতেও কয়েকবার গিয়েছি। ওনার বাড়িতে একটা সাংস্কৃতিক পরিবেশ রয়েছে, সেজন্য ওনার বাড়িতে একটু বেশি করে যেতাম। সেই একটা বললো মোবাইল যন্ত্রের কথা। সত্যি মোবাইল যন্ত্রটা, তাই এরকমই একটা মোবাইল নিয়ে ছোট্ট গল্প আছে। হঠাৎ দুপুরবেলা শাশুড়ি ফোন করে বলছে ছেলেকে, ছেলে অফিসে কাজ করছে, তার ছেলেকে বলছে যে বাবা তুই তাড়াতাড়ি বাড়িতে আয়, বৌমা না মোবাইল নিয়ে জানি কেমন করছে, মনে হয় স্ট্রোক করবে, হাত পা জানি কেমন করছে, মুখ টুক বেঁকিয়ে দিয়ে। তখন ছেলের প্রান্ত থেকে বলছে না মা তুমি ভয় করো না, ও সেলফি তুলছে, ওটা কিচ্ছু হবে না, তুমি ভয় পেও না, ওর কিচ্ছু হবে না, ও সেলফি তুলছে। মানে এখনকার বৌমারা রিলস বানায়, সেলফি করে, আরো অনেক কিছু করে। তো মোবাইলের অপকারিতা আবার উপকারিতাও আছে।
নেই যে তা নয়। আজকে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার কথা আমরা বলছি, উপকারিতা আছে, কিন্তু এটার প্রয়োগটা যথাযথ হচ্ছে না, ঠিক সময়ে হচ্ছে না। আজকে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি যদি আমার শৈশবে এই মোবাইল যন্ত্রটা পেতাম তাহলে আমি আজকে এই জায়গাটায় আসতে পারতাম না, আমিও আজকে অন্যদের মতো হারিয়ে যেতাম। কিন্তু আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দেই, আমি সেই সময় এই যন্ত্রটা পাইনি। এখনকার যে ভাই বোনেরা রয়েছে এটার অপপ্রয়োগ করছে এবং এটার জন্য তাকে সাহায্য করছি আমরা, ওদের কোনো দোষ নেই, ওরা তো ছোট, ওদের জন্য আমরাই অপরাধী। আজকে ছত্রপতি শিবাজির কথা আমরা জানি, যে ছত্রপতি শিবাজি ছোটবেলায় তার দাদাজি কণ্ডদেব বলে একজন ছিলেন, তার কাছে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শুনতেন, তাই তিনি এত বড় সম্রাট হতে পেরেছেন। আজকে আমাদের কাছে প্রণম্য, আমাদেরকেও আজকে আক্ষেপের সঙ্গে বলতে হয়, আজকে নাতি বা নাতনি কত যে আপন, হৃদয়ের কোথায় যে তাদের আমরা রাখবো দাদু ঠাকুমা আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু আমাদের কষ্ট হয় যখন না নাতি নাতনিকে আমি আমার সামনে পাই না, ভীষণ কষ্ট হয়। ঠাকুমা ঠাকুরদা দাদু দিদা কি জিনিস যারা পেয়েছে তারা জানে। আজকে অনেকেই আমরা আধুনিক বউয়েরা, আধুনিক মায়েরা, তারা ভাবে এই ঠাকুরদা ঠাকুমা ব্র্যাকেটে, এদের কাছে কিচ্ছু নেই। আরে সবই কি হচ্ছে পুঁথিগত বিদ্যা, ওটাই কি সব? এই যে তাদের যে আন্তরিক স্পর্শ, হৃদয়ের স্পর্শ, এটা কোথায় পাবো? কত টাকা দিয়ে পাওয়া যাবে? এটা কোনো টাকা দিয়ে পাওয়া যাবে না। যখন পাশের ঘরে নাতিকে বা নাতনিকে মা পড়ায়, মারে, পাশের ঘরে যদি ঠাকুমা ঠাকুরদা থাকে তাদের হৃদয়ে লাগে ব্যথা, ব্যথা লাগে। মা আরো ঠাকুরদা ঠাকুমাকে বেশি করে কষ্ট দেওয়ার জন্য বেশি করে মারে, বেশি করে বকা দেয়। এটা আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বলছি। ঠাকুরদা ঠাকুমা যদি তাকে তার কাছ থেকে দিতে আসে তখন বলবে তুমি এই সময় আসবে না, আমার ছেলের ভবিষ্যৎ, আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ আমাকে দেখতে দাও। আমরা কি বড় হইনি? আমাদের কি ঠাকুরদা ঠাকুমা ছিল না? দাদু দিদা ছিল না? আমাদের মাদের কি বলতো? রাতে পাঠিয়ে দিত ঠাকুরদা ঠাকুমার কাছে, দাও ওখানে শোনো, আমরা ওখানে ঘুমাতাম। আমাদের ঠাকুরদা ঠাকুমারা তো পরস্পর জানতোই না। এখনকার ঠাকুরদা ঠাকুমারা তো অনেক আপডেটেড, তার অনেক পড়াশোনা জানে। আর তখনকার ঠাকুরদা ঠাকুমা পড়াশোনা কিছুই জানতো না, তবুও মা বাবা বলতেন যাও ঠাকুরদা ঠাকুমার কাছে ঘুমাও। কেন? না, ওই যে তাদের স্পর্শে যে ওনারা জানতো যে ওনারা যা বলবেন ভালো কথা বলবেন, কখনো হিংসা শেখাবেন না, কখনো অশ্রদ্ধা করা শেখাবেন না, কখনো কাউকে অসম্মান করা শেখাবেন না। তাই আমরা বড় হয়েছি, কাউকে অসম্মান করতে শিখিনি, কাউকে অশ্রদ্ধা করতে শিখিনি। হয়তো অনেক বড় চাকরি পাইনি, কিন্তু আমরা মা বাবার যেটা চেয়েছিলেন আমরা সেই জায়গাটা হয়তো কিছুটা পূরণ করতে পেরেছি। মা বাবা আজকে নেই, উপরে চলে গেছে, উপর থেকে হয়তো ওনাদের আশীর্বাদ আছে, ওনারা হয়তো দেখছেন যার ছেলে বা মেয়ে আমরা যে এখানে যারা যারা কাজ করছি, আমরা এমন একটা মহান ব্রত নিয়ে কাজ করছি যে ওনারা সত্যি খুব খুশি হয়েছে। আমরা দাদু বা ঠাকুমা হিসাবে, ঠাকুরদা হিসাবে আজকে আমাদের শিশুর প্রতি আমাদের কি করণীয়, এগুলো নিয়েই আজকে আলোচনা সভা। আপনাদেরকে আমরা পেয়েছি, আমরা সত্যি ধন্য। ছোট্ট একটা গল্প বলবো মজার।
ঠাকুরদা ঠাকুরমা কি জিনিস। একবার পাড়ায় এক ঠাকুমা ছিলেন, তার নাতিকে ভর্তি করছে আমার স্কুলে। তা জানে যে আমি স্কুলের হচ্ছে প্রধান আচার্য, হেডমাস্টার। তা ভর্তি করার সময় আমাকে বাড়িতে ডেকেছে, তুই আমার বাড়িতে আসিস তো, আমার সঙ্গে তুই তাই সম্পর্ক পারব তো, তুই আমার বাড়িতে আসিস তো। আর ঠিক আছে ঠাকুমা যাবো। এবার বাড়িতে গেছি, বাড়িতে যাওয়ার পরে ও আসছিস, বস। বসলাম, চাটা খেতে দিল। তার বললো, দেখ আমার নাতিকে কিন্তু তোর স্কুলে ভর্তি করছি, খুব ভালো করে মানুষ করবি, কিন্তু আমার নাতির গায়ে কিন্তু হাত দিবি না বলে দিলাম। কোনো সব রাজনীতিকে বলে দিবি, আমার নাতির গায়ে যেন হাত দিবি না। আমি বললাম, হ্যাঁ না ঠাকুমা, আমাদের তো মারা হয় না, বোঝানো হয়। তবে ঠাকুমা যদি খুব বদমাশি করে, খুব যদি দুষ্টুমি করে, তাহলে কি একটু মারবো না? বলে না, তাও মারবো না। আর তাহলে কি করবো? বলে পাশের ছেলেটাকে মারবি, তাহলে আমার নাতি ভয় পেয়ে যাবে, কিন্তু আমার নাতির গায়ে হাত দিবি না। এমন হচ্ছে আমাদের ঠাকুমা বা ঠাকুরদা কিভাবে যে নাতি নাতিকে ভালোবাসে, এখনকার জেনারেশনরা এরা বুঝতেও চায় না। আমরাও হয়তো তার জন্য দায়ী, আমরাও তাদেরকে বোঝাতে পারিনি, যার জন্য আজকে বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় বৃদ্ধাশ্রমগুলো গড়ে উঠেছে। এটা সত্যি আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের, যদিও পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে এগুলো তৈরি হয়েছে। যাই হোক, ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন। সবাইকে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অসংখ্য স্বাগত, ধন্যবাদ। প্রতি বছরই এই জিনিসটা হবে, সামনের বার আরো সুন্দর করে, আরো বড় করে, বড় জায়গায় আমরা এই অনুষ্ঠান করব। এ বলেই আমি আবার সংক্ষিপ্ত কথা শেষ করছি। সবাইকে আমার বিনম্র প্রণাম। ভারত মাতা কি জয়। আমরা মানুষ রূপে জন্মেছি, অর্থাৎ আমাদের মনুষ্যত্ব রয়েছে প্রত্যেকের মধ্যে। এটা এক ধরনের হতে পারে যে মনুষ্যত্ব আমাদের ধরে রেখেছে আর গতিশীল করে, মানে আমরা কোন দিকে তাহলে পায়ের আঙুলে যে মানে অসুবিধা থাকবে, কোনো প্রবলেম থাকবে, সেগুলো ঠিক হয়ে যাবে। তারপরে আমরা পাটাকে জোড়া করে সামনে 10 বার টানলাম, পিছনে 10 বার টানলাম, এরকম করে 8 বার 10 বার গুনে গুনে করবো। তাহলে পায়ের পাতাটা মুভ হবে এবং পায়ের পাতার কোনো সমস্যা থাকলে সেটা কমবে। আস্তে আস্তে হ্যাঁ হ্যাঁ করুন, আপনারা সবাই করেন, তাহলে এবার পায়ের পাতাটা জোড়া করে সামনে টানবো, পিছনে টানবো। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। এবার ঘোরাবো। 1 2 জোড়া করে কিন্তু 3 4 5 6 7 8 9 10। আবার উল্টা পাশে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। এবার পাটা ফাঁকা করে দুটো পা মাথা জোড়া লাগাবো। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। এবার হাঁটু ব্যায়াম করি। হাঁটুটাকে টেনে একদম কুচকির দিকে টেনে নেবেন। হাঁটুটাকে আমি যখন বলবো 1 টেনে নেবেন, ছেড়ে দিবেন। পা উঁচু করে রাখবেন, পা মাটিতে থাকবে, হাঁটু মাটিতে থাকবে, একদম টেনে উপর দিকে নেবেন। 1 এটাকে টেনে নিচে নিয়ে হাঁটবে। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। এবার ঝাঁকান। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। এবার অনেকে সাইডিকা ব্যথা আছে, কোমর থেকে পা অব্দি ব্যথা নামে, তারা পাটাকে এরকম করে নিয়ে আসবে, ঠিক এই কুচকিতে নিয়ে আসবে। নিয়ে এসে এই হাতটা তলে দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে নিতে বুকেটা ছাড়বেন, আবার নামাবেন। যখন হাতটা উপরে থাকবে, নিঃশ্বাস নিতে নিতে পাটাকে নামাবেন। আমাকে দেখেন। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। যখন নামাবেন তখন হাত উপরে থাকবে, আর যখন উঠাবেন তখন হাত দেবেন। নিঃশ্বাস নিতে নিতে একটু উঠাবেন, নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাত দিয়ে একদম নাম। আবার একবার এখানে ওঠানোর সময় তলে, নামানোর
5 6 7 8 9 10। এবার হচ্ছে একটু কোমরে ব্যায়াম করি, এরকম করে বসে নেন, হ্যাঁ কোমরটাকে ঘুরাবো করে 1 2 3 4 এটা হলো কোমরে ব্যথা। কোমরে ব্যথা আরো অনেক ব্যথা আছে, উপরে শুয়ে ঘটকাসন, ভুজঙ্গাসন, এগুলো সব কোমরে ব্যথা। এবার কর্নার পিসে ব্যায়াম করি। কর্নার পিসে ব্যায়াম আপনি হাত দুটোকে এরকম করে ধরেন, ধরে এই জায়গাটা মাথার পিছনে দিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে নিঃশ্বাসটা ছেড়ে দিয়ে হাত দিয়ে মাথাকে ঠেলবেন, মাথা দিয়ে হাতকে ঠেলবেন, কেউ হারবে না, মাথাও হারবে না, হাতও হারবে না, মানে একই জায়গায় থাকবে, কিন্তু দুজন দুজনকে খুব প্রেশার দিবেন, দেখবেন একটা কম্পন হবে। ওই কম্পনটা হলে বুঝবেন যে দুজন দুজনকে প্রেশার দিচ্ছেন, কিন্তু একই জায়গায় মাথাটা থাকবে, একটা হাত, দুজন দুজনকে মানে ইয়ে করবে। মনে মনে 10 গুণে নেন, নিঃশ্বাস নিয়ে দম বন্ধ করে খেলবেন। এবার সামনে ওই একই হাত দিয়ে মাথাকে ঠেলেন, মাথা দিয়ে হাতকে ঠেলেন, দেখবেন একটা কম্পন হবে। এবার এইটা দিয়ে দেখে নেন, এটা দিয়ে এঁকে নেন, প্রেশার দেবেন, জোরে প্রেশার দেবেন। এটা এই দুটো উপরে উপর দিকে চেষ্টা করবেন, আর হাত দিয়ে উপর দিকে, মাথা নিচে, একই জায়গায় থাকবে মাথা। একটা ঘাট ঘুরাবো, হ্যাঁ ঘাটটা আস্তে আস্তে ঘুরাবো, কাঁধে কাঁধে ফেলে দিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরাবো। এগুলো 1 2 3 4 5 ওটা দিয়ে 1 আস্তে একটু ধীরে ধীরে ঘুরাবো, 4 5। হাতটা ঘোরানোর সময় প্রতিটা কাঁধে এরকম লাগা স্পর্শ করে করে ঘুরাবে। কারণ যদি মাথা করে একটা মাথা করে এটা ঘুরালে, চোখ বন্ধ করে তখন এরকম করে ঠিক হয়ে যাবে। তারপরে সামনে 1, পিছনে 2 3 4 5 6, আবার ডান দিক, ডান কাঁধে বাঁ কাঁধে 1 2 3 4 5 6। এবার পিঠটা দেখার চেষ্টা করে, সবাই সবার পিঠ দেখার চেষ্টা করে। এগুলো হচ্ছে কর্নার ব্যায়াম। কর্নার ব্যায়াম আরো আছে, হাতের হাত উঁচু করে, এই তার তো যেগুলো আছে এখন শুয়ে নয়, বসে নয়, দাঁড়িয়ে দেখাতে হবে। এগুলো এই দুটোই বসে বসে দেখানো, ঠিক আছে? এগুলো রোজ করলে কর্নার ব্যায়াম হবে না, কোমর ব্যথা কম হবে, হাঁটু ব্যথা কম হবে, পায়ের ব্যথা কম হবে, সাইটিকার ব্যথা কম হবে। আর যেগুলো আছে সব কিছুই আরো 3টা 4টা 5টা করে আছে, কিন্তু ওগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে না, শুয়ে শুয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে হরে হরে
আর শোনেন ধরি মা আমার নাম দিলাম সন্ধ্যা সকালে গুরু নাম দিলাম সন্ধ্যা সকালে মন প্রাণ দিয়া রে মন প্রাণ
অপরের রসনা মধু মাখা হরির নাম সুধা মাখা কৃষ্ণ নাম। সংস্কৃত যেহেতু স্কুলে আছে, তাই সংস্কৃতটা আমি ভাবি যে এরা যদি 5, 6, 7, 8, 9, 10 পর্যন্ত করে, তাহলে আমাদের মনে হচ্ছে আমরাও তাদের কাছ থেকে কিছু সংস্কৃত শিখতে পারবো। আমি আশা রাখি সব দিদি দাদাদের কাছে যে স্কুল যদি মাধ্যমিক পর্যন্ত হয়, তাহলে আমাদের অনেক বেড়ে গেছে। আমি এক লাইন করে শুনে শুনে বলবে। নমস্তে শারদে দেবী, নমস্তে শারদে দেবী, सरस्वती मति प्रदे, सरस्वती मति प्रदे, बसत्वं मम जिह्वाग्रे, बसत्वं मम जिह्वाग्रे, सर्वविद्या प्रदा भव, सर्वविद्या प्रदा भव। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। মানে কি বলবো, সংসারে কাজ করতে করতে অনীহা এইটা যদি মাঝে মাঝে হয়, তাদেরও মনে হবে যে আমার একটা নাতি আছে, একটা নাতনি আছে, এদেরকেও সন্ধ্যাবেলায় টিভি না দেখে বরং এদের সঙ্গে একটু সং দেওয়া, একটু গল্প শোনানো। তারা ছোট বাচ্চা, আমাদের তো 6টা বাজলে আর কাউকে পাওয়া যায় না, প্রত্যেকেই টিভিতে নাতি নাতনি কোথায় আছে কেউ জানে না। তারা নিজের কাজ করে, আমরা আমাদের কাজ করি, কিন্তু এটা একটা শিক্ষার অনুষ্ঠান। প্রত্যেকের মানে শিক্ষার শেষ নাই। আমাদের বয়স হয়েছে, এরকম যদি অনুষ্ঠান মাঝে মাঝে হয়, তাহলে আমরাও অন্তত ওই ছাত্রাতে না পারলেও চলে নামবো আর কি। এইরকম উদ্যোগ খুবই ভালো হয়েছে। এটা আমার একটা কথা যেটা নাকি এখানে বলা উচিত নয়, তাও আমি বলছি। এই যে স্কুলে বাচ্চারা যখন মানে ছুটি হয়, এদের সামনে যে ভিড়টা, এখানে যারা আমার ঊর্ধ্বে বয়স তাদেরকে আমি প্রণাম জানাই, আর যারা আমার থেকে একটু নিচুতলার তাদেরকে আমি আমার তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি কিছু বক্তব্য রাখবো না, তবে এই শিশুদের সম্পর্কে বললো, আমার একটা নাতনি আছে, এই স্কুলেই পড়ে। ওকে আমি মানে যতদূর পারি মানে সন্ধ্যাবেলায় বসে টিভি দেখার খুব শখ, তো ওকে টিভি দেখতে দেই না, তবুও যতটুকু পারি গল্প করে নিয়ে গিয়ে ওকে বিভিন্ন, আমি তো ফরেস্টের কাজ করতাম, বলে দাদা তোমার যে একটা ফরেস্টের গল্প করো না। আমি ছোট্ট একটা আধিকারিক ছিলাম, তো আমি ফরেস্টের গল্প ওকে করি। তো সেদিনটা একটা প্রচার হয়েছিল, সেই বাগান থেকে মৌল এসছে 300, আপনারা শুনেছেন। মৌলকে দেখে চিতাবাঘ খুব ভয় পায়, তো ওই দেওয়ালে বাগানে কিছু চিতাবাঘ ছিল। সম্ভবত আমার মনে হচ্ছে, আমি এটা তো আমি স্টার্ট করেছি আজকে 7-8 বছর হলো। আমার বয়স এখন 60 সালে রিটায়ার করেছি, 66-67 বছর বয়স। তা আমার কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে বন সম্পর্কে। আমি 37-39 বছর চাকরি করেছি বনে। বনে বেশি ছিলাম না, আমি শহরেই থাকতাম বেশি, তবুও কিছুদিন আমি বনেও ছিলাম, তো তার থেকে কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। তো আমি তাই ওই কিছু ময়ূর এসে ডেমুয়াজার বাগানে ঢুকেছে, আপনারা হয়তো জানেন, বন বিভাগ থেকে অ্যানাউন্সমেন্টও করা হয়েছে। চিতাবাঘ খুব ভয় পায় ময়ূরকে দেখে। চিতাবাঘ মনে হচ্ছে সেদিনকে আমাদের ওই ওয়েস্ট কংগ্রেস পাড়াতে নাকি একজন বারান্দায় বসেছিল, সে নাকি দেখে টিভিতে বলছিল খবর, সে দেখেছিল, সে বললো খুব সম্ভব, আমি তো ফরেস্টে অনেকদিন গেছি, ওই ভদ্রলোক বলছে আর কি, আমি ফরেস্টে ছিলাম, কাজকর্ম করেছি, তো আমি ঠিক চিনতে পারি কোন বস্তুটা কিরকম হয়। ও বলবে গায়ে কালো কালো ছাপ দেখলাম, তবে ওটা লেপাটাও এটা সুরা না হওয়া পর্যন্ত সবাই লাইট জ্বালিয়ে রাখবেন, বাইরে ভেতরে সবসময় বলা যায় না। হয়তো এদিকে ওয়েস্ট কংগ্রেস পাড়া যখন চলে গেছে, আরো হয়তো লেপাট চলে আসতে পারে এদিকেও। সাবধানে থাকাটা মানুষের সব থেকে বড় জিনিস। আর কারো কথা
শুনে চলাটাই সব থেকে ভালো আর কি। যে যেরকম বলে সেরকম যতটুকু পারবো আমরা সেইগুলো করে চলবো। তো আমি আপনাদের সামনে আর তো বেশি কিছু আমার কাছে নেই। আমার নাতনিটার সাথে আমি গল্প করি, বাঘ হাতি এগুলো। আমি যেই বিটের প্রথমে আমি চাকরি জীবনে ফার্স্ট আমি বিট অফিসার ছিলাম, তখন আমি আমার বিটে একটা হাতি এসেছিল, ওই নাতনিটার সাথে গল্প করি। হাতি এসেছিল তখন ওর মাকে অবশ্য আমার মেয়ের নাম হচ্ছে বিদিশা চক্রবর্তী। ও তখন ছোট ছিল, আমি তখন সদ্য এই বছর 3-4 কোনো বিয়ে করছিলাম। তো ও তখন একদমই ছোট ছিল, 3-4 মাসের। ওর মাকে একটা হাতি এসেছিল আমার দিকে। তো ওই তখন আমাকে একজন যাচ্ছিল চালসা রোডেই বিট অফিসটা, হরিয়ারগঞ্জ বিট, আপনার নাম হয়তো শুনেছেন হয়তো। সেখানে বললো যে দিকেও একটা জঙ্গলের সামনে হাতি দাঁড়িয়ে আছে। আমার জঙ্গলের পাশ দিয়ে রাস্তা গিয়েছে, তো ওখানটায় হাতি ब्रह्मकर्मो समाधिना ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। সকলে এখন